Greetings to you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. I thank God for one more opportunity that God has given, that we could come together like this, even if it is so few of us here, that we could gather together and meditate together from the Word of God. I have done some cheating here, and I have actually pulled off the stage so that we both are in the same height. We have been meditating together from the Song of Songs. And for the past few weeks, we have actually taken a small detour from the Song of Songs to dwell upon the loveliness of our Lord Jesus Christ. Even though our anchor is still in Song of Songs chapter 5, verse 10 down to verse 16, we are trying together to gather references from the Gospels about how this relates to our Lord Jesus Christ. നമ്മുടെ പഠനത്തിന് നങ്കൂരം ഇപ്പോഴും ഉത്തമഗീതത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10 മുതൽ 16 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ആത്മമണവാളനെ പറ്റിയുള്ള സാദൃശ്യപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ സുവിശേഷങ്ങളിൽ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കും ഞാൻ കരുതുകയാണ്. Due to some circumstances, as we all know, last Wednesday we could not have the Bible study. ചില സാഹചര്യങ്ങളാൽ കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച വേദപഠനം നമുക്ക് ഈ ഭാഗം പഠിക്കുവാൻ ഇടയായില്ല. But nevertheless, the question still stands: what is thy beloved more than another beloved that thou dost so charge us? Chapter 5 and verse 9. സ്ത്രീകളിൽ അതിസുന്ദരിയായുള്ളവേ, നിന്റെ പ്രിയൻ മറ്റു പ്രിയന്മാരെക്കാൾ എന്ത് വിശേഷതയുള്ളൂ? നീ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളോട് ആണയിടേണ്ടതിന് നിന്റെ പ്രിയന് മറ്റു പ്രിയന്മാരെക്കാൾ എന്ത് വിശേഷതയുള്ളൂ? And we have covered verse 10 and verse 11, and we have gone a little bit about the eyes of the Lord Jesus. 10-11 വാക്യത്തിൽ നമുക്കത് കവർ ചെയ്യാനിടയായി. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കണ്ണുകളും നമുക്കൊന്ന് ധ്യാനിക്കുവാനിടയായി. So let me ask you this question: what is your beloved more than another beloved? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രികാലം ചോദിച്ചുകൊള്ളട്ടെ, നിങ്ങളുടെ പ്രിയന് മറ്റു പ്രിയന്മാരെക്കാൾ എന്ത് വിശേഷതയുള്ളൂ? Have we found over the course of the past 3 or 4 weeks to say something about our beloved that is new? Okay, something new about our beloved, in which way he is more than other beloveds. മറ്റു പ്രിയന്മാരെക്കാൾ അധികമായുള്ള വിശേഷം നമ്മുടെ പ്രിയനെ പറ്റി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ 3-4 ആഴ്ചകളിൽ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? That should be the actual goal of having this sort of study. ഇതുപോലെയുള്ള പഠനത്തിന്റെ അന്തികമായ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിശേഷത നമ്മുടെ പ്രിയനെ പറ്റി പഠിക്കുവാനും ധ്യാനിക്കുവാനും ഇടയാകണം. She says, my beloved is white and ruddy, the chiefest among 10,000. എന്റെ പ്രിയൻ വെണ്മയും ചുവപ്പുമുള്ളവൻ 10,000 പേരിൽ അതിശ്രേഷ്ഠൻ തന്നെ. And then she starts to give a portrait of her beloved, wherein she tries to find some language and metaphors and symbols to try and describe this undescribable person. അതിനുശേഷം തന്റെ വാക്കുകളാൽ തന്റെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ തന്റെ മണവാളനെ പറ്റി അല്പം കാര്യങ്ങൾ സാദൃശ്യപരമായി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് താഴേക്കുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനിടയാകുന്നത്. We see very often in scriptures, even the Lord Jesus uses a very contrasting mix of metaphors. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പോലും തന്റെ ഉപമകളിൽ പലവിധ തരത്തിലുള്ള വിപരീതമായ സാദൃശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Just to give you an example, the Lord Jesus told his disciples, fear not, little flock, for it is your Father's will to give you the kingdom. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Luke 12 and verse 32. ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 32-ാം വാക്യത്തിൽ, ചെറിയ കൂട്ടമേ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത്, it is the pleasure of your Father to give you the kingdom. പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യം തരുവാൻ അവന് പ്രസാദമായി. Fear not, little flock. അവിടെ താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പദപ്രയോഗം ഭയപ്പെടരുത്, ചെറിയ കൂട്ടമേ. He first brings in the metaphor of a shepherd and sheep. അവിടെ ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടമേ ഭയപ്പെടരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ആട്ടിൻകൂട്ടത്തോട് ഉപമിച്ചാണ് കർത്താവ് ആ പദപ്രയോഗം പറയുന്നത്. And in the same verse, he again brings the metaphor of father and children. അതിനുശേഷം അതേ പദപ്രയോഗത്തിൽ താൻ പിതാവും മക്കളും എന്ന നിലയിൽ അവിടെ ഒരു സാദൃശ്യം പറയുന്നു. And then in that same verse, he again says about a kingdom, king and subjects. അവിടെ അതിനുശേഷം താൻ പറയുന്നു ഒരു സ്വർഗരാജ്യം, ഒരു രാജാവും പ്രജകളുമായുള്ള ഒരു ഉപമ, ഒരു സാദൃശ്യം അവിടെയും താൻ കൊണ്ടുവരുന്നു. Just in one verse, he uses these three different metaphors, and something similar the bride is doing in Song of Songs chapter 5. അതുകൊണ്ട് ഈ ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടമായി ഭയപ്പെടരുത്, നിങ്ങളുടെ പിതാവ് രാജ്യം നൽകുവാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ പദപ്രയോഗത്തിൽ 3 വ്യത്യസ്തമായ സാദൃശ്യങ്ങളാണ് കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കാവ്യത്തിൽ മണവാട്ടി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. She's not confining herself to one single metaphor. She's using all the metaphors that she can find, all the symbols that she can find to describe her beloved. അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകമായ സാദൃശ്യം മാത്രമല്ല താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, തന്റെ മനസ്സിലേക്ക് തനിക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ സാദൃശ്യങ്ങളും കൊണ്ടുവന്ന് തന്റെ മണവാളനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വിവരണം എത്രയും മനോഹരമായി കൊടുക്കാമോ അത്രയും മനോഹരമായി കൊടുക്കുവാൻ താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. She speaks of gold and fine gold. താൻ അവിടെ സ്വർണം, തങ്കം, അതിവിശേഷമായ തങ്കം എന്ന് പറയുന്നു. And then she goes on to speak about the cedars of Lebanon, which are known for its strength. ലെബാനോനിലെ verse 15. 15-ാം വാക്യത്തിൽ ലെബാനോനിലെ ദേവദാരുകളെ പോലെ എന്നുള്ള സാദൃശ്യം താൻ പറയുന്നു. She uses the metaphor of a tender, gentle lily and flowers. അവിടെ വളരെ മൃദുവായുള്ള താമരപ്പൂക്കളോട് താൻ അവിടെ ഉപമിക്കുകയാണ്. In that same passage where she says about the cedars of Lebanon. ദേവദാരുകൾ, ലെബാനോനിലെ ദേവദാരുവിനൊപ്പം അവിടെ അതേപോലെ ഒരു സാദൃശ്യം വളരെ മൃദുവും ലളിതവുമായ താമരപ്പൂവിനോടും താൻ അവിടെ തന്നെ മണവാളനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. She speaks of sweet flowers and milk, and in that same passage she speaks about myrrh, which is bitter to the taste. അവിടെ താൻ വളരെ മധുരമുള്ള പാലിനോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അതേ വാചകത്തിൽ തന്നെ താൻ കയ്പായ മൂറിനോട് താൻ അവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. He speaks of ivory and she speaks of marble. അവിടെ താൻ രത്നവും സ്വർണ്ണനാളങ്ങളും ഒക്കെ താൻ ദന്ത നിർമ്മിതമായ കാര്യങ്ങളും താൻ അവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. She speaks about raven and then she speaks about doves. താൻ അവിടെ കാക്കയെ പറ്റി പറയുന്നു, പിന്നീട് താൻ പ്രാവുകളെ പറ്റി പറയുന്നു. All extremes of symbolism. അതുകൊണ്ട് പല വിപരീതത്തിലുള്ള പല വിധമായ സാദൃശ്യങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള വിപരീതത്തിൽ താൻ അത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. Because it is necessary, because there are all sorts of this extreme in the character of our beloved. അതിന്റെ ആവശ്യകത എന്ന് പറയുന്നത് താൻ ആരെ പറ്റി വിവരിക്കുന്നു ആ മണവാളന്റെ പലവിധമായ സ്വഭാവ വിശേഷതകളാണ് ഈ സാദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ താൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. There is dignity and at the same time there is humility. അവിടെ തന്റെ രാജ്യത്വവും അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ ആ താഴ്മയുള്ള മനോഭാവവും ഒക്കെ നാം ഇവിടെ കാണുന്നു. This blend is a very difficult blend. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. There is gentleness, at the same time there is great strength. അവിടെ വളരെ മൃദുവായി ഇടപെടുന്ന ഒരു മണവാളൻ, അതേ സമയത്ത് വളരെ കടികട്ടിയായി വളരെ ശക്തിയോടുകൂടി ഇടപെടുന്ന മണവാളൻ. There is a mixture of sorrow and joy in our beloved. അവിടെ ആ മണവാളനിൽ അല്പം സന്തോഷം, അല്പം ദുഃഖം. There is inflexible, unbending righteousness, and at the same time there is tenderness in our beloved. മാറ്റം വരുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത ദൃഢമായ ദൈവികമായ നീതി ആ മണവാളന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ കാണുന്നു. അതേസമയം വളരെ മൃദുവായി വളരെ ലാളിത്യപരമായി തന്നെ ഇടപെടുന്ന മണവാളൻ. And also we see in our beloved patience and zeal at the same time. മണവാളനിൽ ഒരേ സമയത്ത് ക്ഷമയും അതേ സമയത്ത് വ്യഗ്രതയോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുവാനും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മണവാളനെ കാണുവാൻ കഴിയും. രണ്ടും വിപരീതമായ സാദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ പലവിധമായ വിപരീതമായ സാദൃശ്യങ്ങൾ തന്റെ സ്വഭാവത്തെ വരച്ചു കാട്ടുന്നു. And she tries to describe in her own language the extremes of this beauty in her beloved, and at last she runs out of language and she just says he is altogether lovely.
ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ താൻ പ്രസ്താവിച്ചതിന് ശേഷം, വാക്കുകളോ സാദൃശ്യങ്ങളോ തീർന്നതിന് ശേഷം താൻ പറയുകയാണ്, അവൻ സർവാംഗ സുന്ദരൻ തന്നെ. There is nothing more that she can have. അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും പറയുവാനോ കൂട്ടുവാനോ തനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അവൻ ആകപ്പാടെ സർവാംഗ സുന്ദരൻ. My dearly beloved, as we have this intimacy with our beloved, this ought to be our experience at the end of the day. നമ്മുടെ മണവാളനുമായി, ആത്മമണവാളനുമായി നാം അകമഴിഞ്ഞ ബന്ധം ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ആ ബന്ധം, അതിന്റെ ദൃഢത, അതിന്റെ മനോഹരത്വം ആസ്വദിക്കുവാൻ നമുക്കിടയാകണം. When we try and describe his beauties, his glories, his tenderness, his gentleness, and we try and taste those virtues that are there in him, and then we say, oh Lord, you are altogether lovely. നമ്മുടെ ആത്മമണവാളനുള്ള സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യങ്ങൾ നാം ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ, അത് നാം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, നാം അത് മാധുരികരമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അത് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ, അവൻ സർവാംഗ സുന്ദരനായി നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ, നമ്മുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടിയിൽ കാണുവാൻ ഇടയാകണം. We saw about his head that was described as gold, fine gold. അതിവിശേഷമായ തങ്കത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്ന തന്റെ ശിരസ്. We saw in relation to our Lord Jesus Christ a few references from the New Testament, from the Gospels in relation to his life. We saw the weary head in service. We saw the afflicted head, the rested head in death. We saw the missing head in resurrection. We saw the crowned head in glory. And we saw, in the case of Mary of Bethany, the anointed head in worship. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് സുവിശേഷങ്ങൾ കർത്താവായ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള തന്റെ ശിരസിനോട് ബന്ധിപ്പിച്ച ചില വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനിടയായി. ക്ഷീണിച്ച് പ്രവർത്തന ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശിരസുമായി നിൽക്കുന്ന കർത്താവ്, ക്ലേശം അനുഭവിച്ച ഒരു ശിരസ്, വിശ്രമിച്ച ഒരു ശിരസ്, കാണുവാൻ കഴിയാതെ പോയ തന്റെ മരണത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയാതെ പോയ തന്റെ ശിരസ്, മഹത്വത്തിൽ തന്റെ കിരീടധാരിയായ തന്റെ ശിരസ്, അവസാനം ആരാധനാത്മകമായി അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട അവന്റെ ശിരസ്. Yes, and then we saw in 5 verse 11 itself, we saw his locks were black as a raven, and we saw that speaks of his eternal youthfulness and vigor. Jesus Christ, the same yesterday, today and forever. 11-ാം വാക്യത്തിൽ അവന്റെ കുറുനിരകൾ ചുരുണ്ടും കാക്കയെ പോലെ കറുത്തും ഇരിക്കുന്നു. നിത്യമായ അവന്റെ യുവത്വം, അവൻ ഇന്നും ഇന്നലെയും എന്നേക്കും അനന്യനായി നിലകൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ സാദൃശ്യം നമുക്ക് കാണുവാനിടയായി. Then we began the week before last, to look at his eyes that are described as the eyes of doves by the rivers of waters, washed with milk and fitly set, in verse number 12. 12-ാം വാക്യത്തിൽ അതിനുശേഷം അവന്റെ കണ്ണുകളെ പറ്റി ധ്യാനിക്കുവാനിടയായി. നീർത്തോടുകൾ അരികത്തുള്ള പ്രാവുകൾക്ക് തുല്യം, അത് പാലുകൊണ്ട് കഴുകിയതും ചേർച്ചയായി പതിച്ചതുമാകുന്നു. We saw the eyes of the omniscient one. എല്ലാം അറിയുന്നവന്റെ കണ്ണുകളെ പറ്റി നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാനിടയായി. We saw that all things are naked and bare before him, before whom we have to give an account. നാം കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടവന്റെ മുന്നിൽ സകലവും നഗ്നവും അനർഥമായി കിടക്കുന്നു നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനിടയായി. He sees everything, he knows everything. സകലവും കാണുന്നു, സകലവും അദ്ദേഹം അറിയുന്നു. He is acquainted with all our ways. നമ്മുടെ സകല വഴികളും അവൻ അറിയാം. He saw us even in our mother's womb, when we were still imperfect, when we were still in formation. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നാം ഉരുവാകുമ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളെ അറിയാം. He sees everything. He sees your sickness, he sees your struggles. നമ്മുടെ രോഗം, നമ്മുടെ പ്രയാസം, നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ട്, നമ്മുടെ ക്ലേശതകൾ അവൻ കാണുന്നു, അവൻ അറിയുന്നു. His eyes are the eyes of omniscience. അത് സകലവും കാണുന്ന, സകലവും അറിയുന്നവന്റെ കണ്ണുകളാണ്. There is nothing that can be hidden from his eyes. അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യാതൊരു വിധമായ കാര്യങ്ങളുമില്ല. Then we saw that his eyes were eyes of purpose. ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ കാണുന്ന കണ്ണുകളാണെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനിടയായി. He saw not what we are, but he sees with his eyes what we can be. നാം ഇപ്പോൾ എന്തായിരിക്കുന്നുവെന്നല്ല അദ്ദേഹം നോക്കുന്നത്, ഇനി നാം എന്തായി തീരും എന്നുള്ള ആ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടെയാണ്, ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് അത് കർത്താവ് നമ്മളെ വീക്ഷിക്കുന്നത്. We saw those references to the call of the apostles. He saw Peter and he saw Andrew, he saw James and John, he saw Matthew the tax collector, and he said, follow me, I will make you fishers. കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിക്കുമ്പോൾ
അന്ത്രയോസിനെയും പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനെയും മത്തായെയും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് പറയുകയാണ്, വരുവീൻ, എന്നെ അനുഗമിക്കുവീൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കി തീർക്കും. Oh, that look of the Lord Jesus. When he sees you, he sees not just what you are today, but what he has destined you to be. His eyes can see that. കേവലം നാം എന്തായിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, നാം എന്തായി തീരണം, നമ്മെ എന്താക്കി തീർക്കുമെന്നുള്ള കണ്ണുകളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മെ നോക്കുന്നത്. And also his eyes are the eyes of a master. He lifted up his eyes. We see in the starting of the Sermon on the Mount, Matthew chapter 5, Luke chapter 6. He lifted up his eyes and taught his disciples. ഞാൻ അവിടെ വായിക്കുന്നത്, യജമാനൻ കണ്ണുകൾ തുറക്കുന്നത് പോലെ അത് കർത്താവ് കണ്ണുകളെ തുറന്ന് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. And then we see eyes that are discerning. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ വിവേകപൂർണമായ കണ്ണുകൾ. The eyes that can see you for what you are truly. നാം എന്തായിരിക്കുന്നു അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം കാണുവാൻ കഴിയുന്ന കർത്താവിന്റെ കണ്ണുകൾ. We saw three things in this regard what his eyes see. ഇങ്ങനെ ഈ കണ്ണുകളോട് ഈ വീക്ഷണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനിടയായി. We saw that he sees your true self. We saw that when he looked at Nathanael, he said, before Philip called you, I saw you sitting under the tree. നമ്മുടെ ഉള്ള അവസ്ഥ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന കണ്ണുകളാണ് കർത്താവിന്റെ കണ്ണുകൾ. നഥാനിയേലിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഫിലിപ്പോസ് നിന്നെ വിളിക്കുന്നതിന് മുൻപേ അത്തിയുടെ കീഴിൽ നീ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. Oh, his eyes know your true self. Even when everybody said bad things about Zacchaeus, the Lord Jesus saw with his eyes really who Zacchaeus was. സക്കായെ സകല ആളുകളും പഠിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് സക്കായെ കണ്ടപ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയ നിലവാരം അദ്ദേഹത്തിന് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. Not only does he know your genuineness, not your truthfulness, but he also sees with his eyes your false profession. നമ്മുടെ ആത്മീയ നിലവാരത്തിന്റെ സത്യസന്ധയും ആത്മാർത്ഥതയും മാത്രമല്ല, അതിന്റെ കപടഭക്തിയും അദ്ദേഹത്തിന് കാണുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം. When he saw the fig tree, and another case in another parable, when he saw a man without a wedding garment, he said, how did you get in here? കർത്താവ് അത്തിയെ നോക്കി ശപിക്കുന്ന കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഉപമയിൽ അവിടെ രാജാവ് വന്ന് ആ ദാസനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, വിവാഹ വസ്ത്രമില്ലാതെ എങ്ങനെ എന്റെ സദ്യയിലേക്ക് നിനക്ക് ക്ഷണം ലഭിച്ചു? You see, we put on so many clothes and so many masks, and others will not notice, but his eyes will see you if you are trusting in anything other than his righteousness. നാം കപടഭക്തിയോടുകൂടെ സകല കാര്യങ്ങളും നാം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഉള്ള അവസ്ഥ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം കർത്താവിന് കാണുവാൻ കഴിയും. And then we closed with the last thought that he sees your giving. We saw that as the Lord Jesus was looking at the treasury of the temple, and he saw the rich people putting in lots of money, and he saw the poor widow putting 2 mites, and he saw that she had given more than they all had given. കർത്താവിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയും അതിന്റെ സാരാംശമൊക്കെ കർത്താവിന് മനസ്സിലാകും. His eyes are eyes of discernment. അത് വിവേകപൂർണമായി നോക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കണ്ണുകൾക്കാണ്. The eyes of the omniscient one, the eyes of the purposeful one, the eyes that are discerning. സകലവും അറിയുന്നവന്റെ കണ്ണുകൾ സകലവും ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ കാണുന്ന കണ്ണുകളും സകല വിവേകവും തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്ന കണ്ണുകൾ. And then we see that he has eyes of a dove that speaks of love. അതിനുശേഷം നാം വായിക്കുന്നത് പ്രാവുകളെ പോലെ കണ്ണുള്ളവൻ. The eyes of love. അത് സ്നേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളാണ്. Compassionate eyes. അത് സ്നേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളാണ്. If anyone had eyes of compassion, it was the Lord Jesus. കരുണയോടുകൂടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന കണ്ണുകൾ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് കർത്താവിനായിരുന്നു. Oh, when he saw the multitudes, a sheep without a shepherd, he had compassion. ആട്ടിടയനില്ലാത്ത ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അവരോട് മനസ്സിലുണ്ടായി. As he was walking and he saw a funeral procession coming, the only son of a mother died. He saw her with his eyes and he had compassion. ഒരു ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയുമായ ആളുകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മയെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കരുണ തോന്നി. When he saw lot of people who had gathered together for a long time listening to his sermons, he saw
and he saw their hunger and he said, Philip, give them something to eat. അനേക മണിക്കൂറുകൾ കർത്താവിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് തന്റെ ഉപദേശം കേട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ വിശപ്പ് തനിക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ താൻ പറയുകയാണ്, അവർക്ക് കഴിപ്പാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക. When they brought a woman caught in adultery and they all tried to stone her, and he said, let him who has no sin cast the first stone. Everybody left. And then we read, Jesus lifted up his eyes and looked at her and said, woman, did no one condemn thee? And then he said, neither do I condemn you. കർത്താവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്തവൻ ആരാണെങ്കിൽ പോലും ആദ്യം കല്ലെറിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരെയും കണ്ടില്ല. കർത്താവ് തന്റെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി അതേ ആ സ്ത്രീയെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ആരും നിന്നെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാനും നിന്നെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കരുണയുടെ കണ്ണുകൾ. The eyes, the looks of the Lord Jesus are so compassionate. അവന്റെ കണ്ണുകൾ, അവന്റെ നോട്ടം വളരെ ലാളിത്യവും വളരെ കരുണയും നിറഞ്ഞതാകുന്നു എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ്. And when we look into our own lives, we see the way Ruth reacted to Boaz. What hast thou seen in me that I have found compassion in your eyes? റൂത്ത് ബോസിനോട് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്നിൽ കരുണ ഉണ്ടാകുവാൻ എന്ത് നന്മയാണ് അങ്ങ് കണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുവാൻ. Why have I found grace in your eyes? നിന്റെ കണ്ണുകളിൽ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കരുണ ലഭിച്ചു? Oh, his eyes are like the eyes of doves. They are compassionate, loving eyes. പ്രാവുകളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് പോലെ തുല്യമായ കണ്ണുകൾ, കരുണയുള്ള കണ്ണുകൾ. Oh, we need eyes of compassion today. കരുണയുള്ള കണ്ണുകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. You see, in today's world, what we often do, and I'm guilty of this myself, we don't want to get involved when we see some problem with others. നാം ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവരെ കണ്ടാൽ ആ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുവാൻ നാം തയ്യാറാകാത്തവരാണ്. We often don't have eyes of compassion, and I'm guilty of this myself. ഞാനും ഈ കാര്യത്തിൽ കുറ്റവാനാണ്. കരുണയോടുകൂടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന കണ്ണുകൾ നാം പലപ്പോഴും അഭ്യസിച്ചിട്ടില്ല. Oh, seeing with eyes of compassion is very expensive. കരുണയോടുകൂടെ ആരെങ്കിലും നോക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ചിലവേറിയ കാര്യമായിരിക്കാം. But oh, the Lord Jesus had eyes of compassion. എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് അതൊന്നും ഒരു വിഷയമായിരുന്നില്ല. കരുണയോടുകൂടെ കാണുവാൻ തനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. And then we see a very tender reference to the eyes or the look of the Lord Jesus. വളരെ ലാളിത്യം നിറഞ്ഞ ഒരു വേദഭാഗം കർത്താവിന്റെ കണ്ണുകളെ പറ്റി നാം വായിക്കുന്നു. We don't directly read about his eyes, but we read, something related to it. അവന്റെ കണ്ണുകളെ പറ്റി അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ കണ്ണുകളോട് ബന്ധിച്ച ഒരു കാര്യം നമ്മോട് വായിക്കുന്നു. We have a very famous story in John chapter 11. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കഥയുണ്ട്, സംഭവ കഥയുണ്ട്. His close friend Lazarus had died. തന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത്, കുടുംബ ബന്ധു ലാസർ മരിക്കുകയുണ്ടായി. And when he went there, he saw her weeping and he saw them weeping. Then his heart was filled with sorrow, and the Lord Jesus shed a tear. അവിടെ ആളുകൾ തന്നെ പറ്റി ഓർത്ത് കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കർത്താവിന് മനസ്സിൽ വിഷമമുണ്ടായി. താൻ അവിടെ കണ്ണുനീർ വാർത്തു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. He groaned in spirit, and Jesus wept. അവൻ തന്റെ ആത്മാവിൽ ദുഃഖിച്ച് അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ഇറങ്ങി വന്നു. Even though this is one of the shortest verses in the English Bible, it is one of the most profound verses that we can ever think of. വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വാക്യമാണെങ്കിൽ പോലും നാം കാണുന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു വാക്യശകലമാണ്. Eyes that were filled with tears. കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ കണ്ണുകൾ. Two words are used there in John 11 and verse 33 to 35. Two different words are used in John 11, 33 to 35. 11-ാം അധ്യായം 33-35 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ രണ്ട് പ്രത്യേകമായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ അവിടെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. When he saw them weeping, Jesus wept. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, യേശു അവളെ കണ്ടപ്പോൾ യേശു കണ്ണുനീർ വാർത്തു. In Malayalam it is very clear. മലയാളത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്പഷ്ടമാണ്. In English, wept is used in both the cases. രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും കർത്താവ് കരഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. They were wailing loudly, and
And Jesus' eyes were filled with tears. That is the difference. അവര് വളരെ നിലവിളിയോടുകൂടെയാണ് അവിടെ കരഞ്ഞതെങ്കിൽ കർത്താവ് വളരെ ശാന്തതയോടുകൂടെ തന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരും Groaning in his spirit, his eyes filled with tears and flowed down his cheeks. അവന്റെ ആ കവിളിലൂടെ കണ്ണുനീർ നിറഞ്ഞ് അവന്റെ ആത്മാവിൽ അവൻ വളരെ ദുഃഖിച്ചു. And we read in 1 Corinthians, love weeps with those who weep. 1 കൊരിന്ത്യരിൽ നാം വായിക്കുന്നു, സ്നേഹമാണ് കണ്ണുനീർ വാർക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കണ്ണുനീർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. But when we come to Luke chapter 19, എന്നാൽ ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ we see the Lord Jesus again coming down the Mount of Olives, and he is going up to the city of Jerusalem. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഒലിവ് മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി താൻ യെരൂശലേമിലേക്ക് കാലുകളെ എടുത്തു വെച്ച് താൻ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ്. And he sees the city, and there it says, he looked at the city and he wept over it. കർത്താവ് യെരൂശലേമിലെ നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ കണ്ണുകൂടി ഉയർത്തി നോക്കിക്കൊണ്ട് നാം വായിക്കുന്നത്, അവനെയും കരഞ്ഞു. There the words that was used about them in John 11 is used about him here. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 11-ാം വാക്യത്തിൽ വായിച്ച ആ പദപ്രയോഗം കർത്താവിനെ പറ്റി ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നു. He wept audibly, he was sobbing loudly. അവൻ നഗരത്തിന് സമീപിച്ചപ്പോൾ അതിനെ കണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കരഞ്ഞു. When those eyes look at us, my dear beloved, do they cry today? നമ്മളെ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരുണ്ടാകുമോ? Even though there are no tears in glory, his heart is just the same. മഹത്വത്തിൽ കണ്ണുനീരില്ല എങ്കിൽ പോലും അവന്റെ ഹൃദയം ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു. The weeping eyes of the Lord Jesus, the eyes of the Comforter. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ പുറപ്പെടുന്നതാണ്. That is the eyes of the Comforter. അത് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവന്റെ കണ്ണുകളാണ്. You see, when you shed tears, understand one thing, that Jesus had wept when he was on the cross. നാം കരയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ കണ്ണുനീർ നിറയുമ്പോൾ മറന്നു പോകരുത്, കർത്താവിനും അതേ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അവൻ അത് വ്യക്തമായി അറിയുന്നു. His eyes were weeping eyes when he was in this world. അവന്റെ കണ്ണുകൾ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ കരയുന്ന കണ്ണുകൾ കൂടിയായിരുന്നു. Then we see, when we come to John chapter 17, യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ we see another reference to the eyes of the Lord Jesus. അവിടെ കർത്താവിന്റെ കണ്ണുകളെ പറ്റി വേറൊരു റെഫറൻസ് ഭാഗം നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നു. He has finished his public ministry. തന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷകൾ തനിക്കൊരു അവസാനം കുറിക്കാൻ It is on the eve of his suffering. അവൻ തന്റെ കഷ്ടതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റെ തലേ രാത്രി. He has suffered so much so far. അനേക നാളുകൾ അവൻ അനേക കാര്യങ്ങൾ അവൻ സഹിച്ചു. Now he is still going to suffer a lot more. ഇനിയും കൂടുതൽ സഹിക്കുവാനായി താൻ കാലുകളെ എടുത്തു വെക്കുകയാണ്. He spent his last moments with his disciples in the upper room and gave them a lot of lessons for them to learn. മാളിക മുറിയിൽ വെച്ച് തലേ രാത്രി താൻ അനേക കാര്യങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരുമായി ചെലവഴിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. And his all ministry is over. അവന്റെ സകല പരസ്യമായ ശുശ്രൂഷകൾക്കും ഒരു പര്യവസാനമായി. He is going to go into deep suffering. അവൻ വളരെ ആഴമേറിയ കഷ്ടതയിലേക്ക് അവൻ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. What does it read there? John 17 and verse 1. ഒന്നാം വാക്യം 17-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു? Jesus lifted up his eyes to heaven. ഇത് സംസാരിച്ചിട്ട് യേശു സ്വർഗ്ഗത്തേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ, He lifted up his eyes to heaven. യേശു തന്റെ കണ്ണുകളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു. The eyes that are lifted up to heaven, that is what we need when we are under the circumstances. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കണ്ണുകൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്തത്. Even in the midst of suffering, isn't that the way that he had perfect peace? ആ കഷ്ടതയുടെ നടുവിലും തന്റെ ഹൃദയഭാരത്തിന്റെ നടുവിലും വളരെ ശാന്തതയോടുകൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നോക്കുവാൻ തനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. Even in the midst of our suffering, if we have our eyes that are lifted to heaven, that is true peace. നമ്മുടെ കഷ്ടതയുടെ നടുവിലും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി നമുക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നോക്കുവാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ അതാണ് ശരിയായുള്ള ദൈവികമായ സമാധാനം. How blessed is it if we can look away from the circumstances, like Peter looked at the sea and looked at the winds and the waves. How good it would be if we are able to take our eyes off the circumstances and we are able to look up toward heaven. സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കി പാർക്കാതെ, അതിനെ നോക്കി ഭയപ്പെടാൻ ഇടയാകാതെ
സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ഉയർത്തി സാഹചര്യം എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ നോക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ആ ദിവ്യമായ സമാധാനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഭരിക്കുന്നത് എത്രയോ ഭാഗ്യകരമാണ്. And once he had lifted up his eyes unto heaven, what did he do? അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തന്റെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തത്? He prayed for you and for me. അവൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അവനോട് പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു. And that is one ministry that he continues even today. He is interceding on behalf of us in the presence of the Father. ആ ശുശ്രൂഷ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ഇപ്പുറവും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ അവൻ പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. ഒരു ദൈവവും മനുഷ്യർക്കും ദൈവത്തിനും മധ്യേ ഒരേ ഒരു മധ്യസ്ഥൻ. He is our righteous advocate. അവനാണ് നമ്മുടെ നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതി. His eyes are always lifted up, looking at the Father, and he mentions us in the presence of the Father, interceding eyes on our behalf. പിതാവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി നിത്യമായി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു. But then in the midst of his suffering, there is one sad reference to his eyes. എന്നാൽ അവന്റെ കഷ്ടതയുടെ നടുവിലും തന്റെ കണ്ണുകളെ പറ്റി വളരെ ദുഃഖം നിറയുന്ന ഒരു റെഫറൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു വേദഭാഗമുണ്ട്. Even though his eyes is not directly mentioned, there is a very strong reference to it. ആ അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ നാം മുമ്പ് വായിച്ചതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും അതിനോട് ബന്ധിച്ചൊരു കാര്യം അവിടെ പറയുന്നു. A servant of God, brother Andrew Boland, he wrote a book, Personalities at the Crucifixion. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിമരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകം ദേവദാസൻ ആൻഡ്രൂ ബോർലൻഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയുണ്ടായി. The book is called Personalities at the Crucifixion. ക്രൂശീകരണത്തിലുള്ള കർത്താവിന്റെ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ. And it talks specifically of the people that are named with regard to the crucifixion. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തോടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണോ അവരുടെ പേരുകൾ പ്രസ്താവിച്ച ആളുകളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പഠനം. So we find there are many general people that are mentioned, like the soldiers, they're all mentioned, the scribes, the Pharisees, they are mentioned generally. നമുക്കറിയാം കർത്താവിന്റെ ക്രൂശീകരണ സംഭവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജനറലായി പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട ചില ആളുകളുണ്ട്, പടയാളികളുണ്ട്, പരീശന്മാരുണ്ട്, യഹൂദന്മാരുണ്ട്. And then there are some people who are mentioned by name. എന്നാൽ പേരെടുത്ത് പറയപ്പെട്ട ചില ആളുകളുമുണ്ട്. One of that was Judas. അതിലൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു യൂദാസ്. How cruel and how greedy for money he was. കർത്താവിനോട് ക്രൂരത കാണിക്കുകയും പണത്തോട് വ്യഭിചാരഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തി. We have Caiaphas. നമുക്ക് കയ്യഫാസിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാം. We have Herod mentioned by name. രാജാവായ ഹേരോദ്. We have Pilate. നമുക്കറിയാം പീലാത്തോസ്. We have some people like that who are mentioned by name. അതുപോലുള്ള പേരുകൾ പറയപ്പെട്ട ചില ആളുകളുണ്ട്. But one man played a very sad part in the story of his crucifixion. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ക്രൂശീകരണ ബന്ധത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം വളരെ ദുഃഖകരമായി മാറുകയുണ്ടായി. And we are not being critical of him because very often we find ourselves in the same spot. അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ വിമർശിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, കാരണം നാമും അദ്ദേഹത്തെ പോലെ തന്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വന്നു കയറാറുണ്ട്. There was one man who denied him. കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി. You see, the house of Annas and Caiaphas, it is believed they were twin residences, two residences separated by a big courtyard. നമുക്കറിയാം അന്നാസിന്റെയും കയ്യഫാവിന്റെയും മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ ആ വാസസ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഒരേപോലെയുള്ള ഭവനങ്ങളാണ്. അതിനെ രണ്ടിനെ വിഭജിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള അവരുടെ ഗാർഡൻ ആണ്, കോർട്ട്യാർഡാണ്. And this happens when the Lord Jesus was being taken from Annas to Caiaphas. അന്നാസിന്റെ അരമനയിൽ നിന്ന് കയ്യഫാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കർത്താവിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വേളയിലാണ് ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. And we see some people are warming themselves in the fire and they recognize who Peter is. രാത്രിയുടെ യാമത്തിൽ അവിടെ തീയുടെ ചൂടിൽ അല്പം വിശ്രമിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ പത്രോസും ഉണ്ടായിരുന്നു. പത്രോസിനെ അവർ തിരിച്ചറിയുകയും ഉണ്ടായി. It is cold and misty. നമുക്കറിയാം തണുപ്പും മഞ്ഞുമുള്ള ഒരു രാത്രിയാണ്. And there is a haze of his fire. അവിടെ ഈ തീയുടെ ഒരു അല്പം ചൂടുണ്ട്. There is smoke of the fire probably. അവിടെ ആ തീക്ക് ചില കനലുകളുണ്ട്. It's all hazy there. തീക്ക് പുകയുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാം കാണുവാൻ കഴിയാതെ അത്ര ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു വിഷനാണ്. It's night time. അത് രാത്രിയുടെ യാമമാണ്. And 3 times Peter denies the Lord Jesus.
ഇതിന്റെ എല്ലാം മധ്യത്തിൽ 3 തവണ പത്രോസ് കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറയുക. And probably just after he denied the third time, that was the time when the Lord Jesus was taken from one residence to the other. 3ാമത്തെ തവണ താൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞപ്പോഴായിരിക്കാം കർത്താവിനെ അന്നാസിന്റെ അരമനയിൽ നിന്ന് കയ്യഫാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നത്. And in the midst of all that haze, we find Jesus turned around and looked at Peter. ഇതിന്റെ എല്ലാം മധ്യത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയാതെ രാത്രിയുടെ യാമത്തിൽ ഈ തന്നെ ആനയിക്കുന്ന ആ വേളയിലായിരിക്കണം കർത്താവ് പത്രോസിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത്. Their eyes met. Their gazes met. അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കണ്ണുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി. It was the eyes of suffering, the eyes of the sufferer. കർത്താവിന്റെ കണ്ണുകൾ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ കണ്ണുകളായിരുന്നു. But this suffering was more than what Annas and the soldiers and everybody did. എന്നാൽ പടയാളികളും അന്നാസിനും കയ്യഫാവും തന്നെ ആക്രമിച്ചതും തന്നെ ക്ലേശിപ്പിച്ചതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു ക്ലേശമാണ് കർത്താവ് പത്രോസിനെ നോക്കിയപ്പോൾ കർത്താവിനുണ്ടായത്. He was so near and dear to him. പത്രോസ് കർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ അകമഴിഞ്ഞ ബന്ധം കർത്താവ് ആസ്വദിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. He was supposed to be the leader of his disciples. തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ നേതാവായി കർത്താവ് കണ്ടതും കർത്താവ് അനുഭവിച്ചതുമാണ്. Oh, his eyes were those of a very hurting person, sad. Probably he must have shed a tear, though it is not recorded. കർത്താവ് പത്രോസിനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ എത്രയോ വേദനാജനകമായ കണ്ണുകളോടുകൂടെയാണ് കർത്താവ് പത്രോസിനെ കണ്ടത്. ഒരു പക്ഷെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും 1-2 കണ്ണുനീർ ചിലപ്പോൾ കർത്താവിൽ നിന്ന് വന്നു കാണാം. How true it is what the psalmist says. Reproach has broken my heart, and full of heaviness. I looked for someone to take pity, but I couldn't find anyone. കരുണ തോന്നുന്നുണ്ടോ, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കി, ആരെയും കണ്ടില്ല. Peter's heart breaks and he goes out and weeps bitterly. ആ നോട്ടത്തിൽ, ആ വീക്ഷണത്തിൽ പത്രോസ് തകരുകയും താൻ പുറത്തു ചെന്ന് താൻ വളരെ ഉച്ചത്തിൽ കരയുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. Oh my dearly beloved, does our Savior, does our Lord, does our beloved look at us with such eyes with which he looked at Peter? പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ മണവാളൻ പത്രോസിനെ നോക്കിയതുപോലെ നമ്മെ നോക്കി കാണുന്നുണ്ടോ? Oh, how many times we have denied the Lord through our actions, even in front of others. How many times we have denied him? എത്രയോ തവണ നാം കർത്താവിനെ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടും. How many times we have thought twice, thrice about being recognized with him. എത്രയോ തവണ ആളുകളുടെ മധ്യത്തിൽ, മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ മധ്യത്തിൽ കർത്താവിനോടൊപ്പം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് നാം തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Does he today look at me? Does he today look at you with hurtful eyes the way he looked at Peter? അവൻ പത്രോസിനെ നോക്കിയതുപോലെ വേദനാജനകമായ കണ്ണുകളോടുകൂടെ നമ്മളെ ഇന്ന് കാണുന്നുണ്ടോ? If that is so, let us go out and weep bitterly and be restored to him. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തു ചെന്ന് നമുക്ക് കരഞ്ഞ് ദുഃഖിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് അവനിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാം. We see the eyes of the hurting man, the eyes of the sufferer. അവിടെ വേദനിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ കണ്ണുകൾ. And then we come to the book of Revelation. We have a sharp contrast. We see his eyes are like a flame of fire. നാം പിന്നീട് കർത്താവിന്റെ കണ്ണുകളെ പറ്റി നോക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലാണ്. അഗ്നിജ്വാലയ്ക്ക് തുല്യമായ കണ്ണുകൾ. We see that in Daniel. We see that in Revelation chapter 1. We see that in Revelation chapter 19. His eyes are like the flame of fire. നമുക്കറിയാം, ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വെളിപ്പാട് 1-ലും വെളിപ്പാട് 19-ാം അധ്യായത്തിലും കർത്താവിന്റെ കണ്ണുകളെ പറ്റി നാം അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. What eyes are these? ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള കണ്ണുകളാണ്? These are the eyes of the victorious one. These are the eyes of a conqueror. These are the eyes of the righteous judge. ഇത് കണ്ണ് അഗ്നിജ്വാലയുള്ള കണ്ണുകളാണ്, നേതാവിന്റെ കണ്ണുകളാണ്, കീഴ്പ്പെടുത്തിയവന്റെ കണ്ണുകളാണ്, ന്യായാധിപതിയുടെ കണ്ണുകളാണ്. When he comes back in power and great glory, nobody can stand before his eyes. സകല അധികാരത്തോടുകൂടെ മഹത്വത്തോടുകൂടെ കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവന്റെ അഗ്നിജ്വാലയുള്ള കണ്ണുകൾക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. His gaze will penetrate even the most hardest of men. അവന്റെ ആ ഒരൊറ്റ നോട്ടം സകല ദുഷ്ടന്മാരുടെയും ജീവിതത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തെ തകർക്കുന്ന കണ്ണുകളായിരിക്കും. If there is anybody that is not saved, please listen to me.
Anybody of you who are hearing me on Zoom also, if there is anybody who is not saved, will you be able to stand in front of these eyes of fire, consuming all your religion and all that you cover yourself? കർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കാത്ത ആളുകൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ കർത്താവിനെ യഥാർത്ഥമായി വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ അഗ്നിജ്വാലയുള്ള കണ്ണുകൾക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? Oh, in those days the people will say, mountains fall on us and save us from the wrath of that person who has eyes like a flame of fire. അഗ്നിജ്വാലയുള്ള കണ്ണുകളുടെ അവന്റെ കോപത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി മലകളെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ വീഴുവീനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനസമൂഹം അന്നുണ്ടാകും. Adam and Eve tried to cover themselves with fig leaves, but they could not stand against his gaze. ആദാമും ഹവ്വയും അത്തിയുടെ ഇല കൊണ്ട് അവരെ തന്നെ മറച്ചു വെച്ച് ഈ അഗ്നിജാല കണ്ണുകളുള്ള ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ ഒളിച്ചിരിക്കുവാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു. Is any of you trying, like Adam and Eve, to cover your nakedness with just fig leaves, your own righteousness, your own works, your own glories, and not in the blood of the Lord Jesus Christ? ആദാം ഹവ്വയും ചെയ്ത പോലെ അത്തിയുടെ ഇല കൊണ്ട്, നമ്മുടെ സ്വയനീതി കൊണ്ട്, നമ്മുടെ സ്വയപ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട്, നമ്മുടെ സ്വയം മഹത്വത്തിൽ ഈ കർത്താവിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു നിൽക്കുവാൻ നാം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ? None of this will stand the gaze when he looks upon you as a judge on that day of judgment. എന്നാൽ ന്യായാധിപതി ദിവസത്തിൽ അഗ്നിജ്വാലയുള്ള കണ്ണുകൾ എന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് മറവായി നിൽക്കുകയില്ല. You will stand naked before him with nothing to cover yourself because you have not trusted in the only thing that can protect you from the gaze of those eyes of fire. അവൻ അന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നഗ്നവും മലർന്നുമായി ഞാൻ അവന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കും. അവന്റെ രക്തത്താലുള്ള നീതി എന്നെ മറയ്ക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ അഗ്നിജാലയുള്ള കണ്ണുകൾ എന്നെ നിത്യമായി നാശത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടും. The Shulamite says about her beloved, his eyes are like the eyes of doves by the rivers of water, washed with milk and fitly set. ശൂലേം കാർത്തി പറയുകയാണ്, എന്റെ പ്രിയന്റെ കണ്ണുകൾ നീർത്തോടുകൾ അരികത്തുള്ള പ്രാവുകൾക്ക് തുല്യം, അത് പാല് കൊണ്ട് കഴുകിയതും ചേർച്ചയായി പതിച്ചതുമാകുന്നു. His eyes are the eyes of the all-seeing one, the omniscient one. സകലവും കാണുന്ന, സകലവും അറിയുന്നവന്റെ കണ്ണുകൾ. His eyes are eyes of purpose. They see what he has destined you to be. സകല ഉദ്ദേശത്തോടും കൂടെ കാണുന്ന തന്റെ കണ്ണുകൾ. His eyes are discerning eyes. They see the truth behind all the facade that is there before you. വിവേകമുള്ള കണ്ണുകളാണ് നമ്മുടെ മണവാളന്റെ. സകല സത്യവും അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യവും തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്ന കണ്ണുകൾ. But at the same time, his eyes are compassionate eyes. അതേ സമയത്ത് കരുണയുള്ള കണ്ണുകളാണ്. His eyes are weeping eyes, who is able to feel your pain and your weeping. നമ്മുടെ വേദനയും നമ്മുടെ ദുഃഖവും അറിയാൻ കഴിയുന്ന, കണ്ണുനീർ നിറയുന്ന കണ്ണുകൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. His eyes are interceding eyes, looking at the Father and interceding on our behalf. പിതാവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്ന പക്ഷവാദത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. Oh, but still his eyes are hurting eyes. They feel pain when you deny him. എന്നാൽ അവനെ തള്ളിപ്പറയുമ്പോൾ അവൻ വേദനാജനകമായ കണ്ണുകളോടുകൂടെ അവൻ നമ്മളെ നോക്കും. One day he will be revealed with his eyes as the eyes of a judge, piercing through everything, consuming his enemies. ഒരു ദിവസം അവൻ ന്യായാധിപതിയായി വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കുള്ള കണ്ണുകൾ തുല്യമായി അവന്റെ കണ്ണുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. You want to know how my beloved is more than other beloved? നിങ്ങൾക്കറിയണോ എന്റെ പ്രിയന് മറ്റു പ്രിയന്മാരെക്കാൾ എന്ത് വിശേഷതയുള്ള? My beloved is white and ruddy, the chiefest of 10,000. എന്റെ പ്രിയൻ വെണ്മയും ചുവപ്പുമുള്ളവൻ 10,000 പേരിൽ ശ്രേഷ്ഠൻ. His head is as the most fine gold. അവന്റെ ശിരസ് അതിവിശേഷമായ തങ്കം. His locks are bushy and black as a raven. അവന്റെ കുറുനിരകൾ ചുരുണ്ടും കാക്കയെ പോലെ കറുത്തുമിരിക്കുന്നു. His eyes are as the eyes of doves. അവന്റെ കണ്ണ് നീർത്തോടുള്ള പ്രാവുകൾക്ക് തുല്യം. And she is not finished yet. അവൾ അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല. Why am I actually taking some time to dwell on this? In the midst of Song of Songs, why are we taking time to dwell on the loveliness of Christ? ഈ ഉത്തമഗീത പഠനത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുവാനും ധ്യാനിക്കുവാനും സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത്? You see, it is two reasons. രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. One,
to really appreciate the beauty of the one with whom you desire intimacy. നാം ആരുമായി അകമഴിഞ്ഞ ബന്ധം ആസ്വദിക്കുന്നു ആ വ്യക്തിയുടെ മനോഹരത്വം നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കണം. You see, when people put the pictures of film stars and sports people and celebrities on the poster on their walls, when they put posters like that, it is because they admire that person. ലോകത്തിലെ ആളുകൾ അവർ ആരാധിക്കുന്ന അവരുടെ ആരാധനാപരമായ ആളുകൾ സിനിമ നടന്മാർ നടിമാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് പേഴ്സണാലിറ്റീസിനൊക്കെ അവരുടെ ഭിത്തിയിൽ അവരുടെ വീടിന്റെ ചുവരിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ they admire that person. അവർ ആ ആളിനോട് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ആരാധനയൊക്കെ അവർക്ക് തോന്നും. You see, in the walls of our hearts, let us have this portrait of our beloved so that we can appreciate him more and worship him. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭിത്തികളിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ചിത്രം വളരെ വ്യക്തമായി തെളിഞ്ഞു വരട്ടെ. And the second reason is this. രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഇതാണ്. Let the beauty of Jesus be seen in me, all his wondrous compassion and purity. The song that we sang. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള എല്ലാ ഗുണമേന്മകളും അവന്റെ ആ കണ്ണുകളോടുകൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും കാണുവാനിടയാകട്ടെ. When we say യേശുവേ നിന്റെ രൂപം ഈ എന്റെ കണ്ണുകൾക്കെത്ര സൗന്ദര്യം, the next part is ശിഷ്യനാകുന്ന എന്നെയും നിന്നെ പോലെ ആക്കണം. That is what our prayer should be. It is not just learning this for the sake of increasing the size of our notebooks. No, it is learning this because we need to appreciate the one whom we worship. Let us bow our heads in prayer. കർത്താവിനെ നമ്മൾ ഹൃദയദൃഷ്ടിയിൽ കണ്ട് അവനെ പോലെ ആകുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഇടയാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച്